যে সমস্ত ভাইরা রাস্তাঘাটে আছেন প্রত্যেকে আল্লাহর হস্তে মাহফিলের মধ্যে এসে বসেন। আমি গুনাহগার মোহাম্মদ আবুল বাশার আপনাদের খেদমতে এসে হাজিরা হয়েছি। প্রত্যেকে আল্লাহর হস্তে মাহফিলের মধ্যে এসে বসেন, দোয়া করেন আল্লাহ আপনাদের খেদমতে আমি অধম গুনাহগারকে আল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য বলার তৌফিক দান করেন। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। সকলে মাহফিলের মধ্যে এসে বসেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها العاجلون رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले सय्यदना। है फ़कत मुझको मुहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, है फ़कत मुझको मुहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। है फ़कत मुझको मुहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, है फ़कत मुझको मुहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हो गई इस नाम से आदम की भी तौबा कबूल, हो गई इस नाम से आदम की भी तौबा कबूल, हो गई इस नाम से आदम की भी तौबा कबूल। रब को है कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, रब को है कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम दरूद पाक पढ़कर दुआ चाहिए आशिको, तुम दरूद पाक पढ़कर दुआ चाहिए आशिको, तुम दरूद पाक पढ़कर
दुआ चाहिए आशिको फिर भरेंगे और रहमत मुस्तफ़ा के नाम से, फिर भरेंगे और रहमत मुस्तफ़ा के नाम से। मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा একটু জোরে জোরে পড়েন ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা, একটু জোরে জোরে দরুদ পড়েন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, जमाल लाजवाब गए। नजर उठा के देख लो, नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए, नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए। के मदीनतुर रसूल का ख्याल लाजवाब गए। जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह, आरेकटु जोरे होबे ने। के मदीनतुर रसूल का ख्याल लाजवाब गए। सवाल के बदरिया हिलाल लाजवाब गए, सवाल के बदरिया हिलाल लाजवाब गए। सवाल के बदरिया, सवाल के बदरिया हिलाल लाजवाब गए। सवाल के बदरिया हिलाल लाजवाब गए। जवाब के आमिना का लाल लाजवाब गए। जोरे बोले जवाब के आमिना का लाल लाजवाब गए। कि मेरे नबी की घर अदा है नुक्ता-ए उरूज पार, मेरे नबी की घर अदा है नुक्ता-ए उरूज पार। मेरे नबी की हर अदा है नुक्ता-ए उरूज पार, मेरे नबी की घर अदा है नुक्ता-ए उरूज पार। कमालिए के उनका हाल कमाली लाजवाब गए, कमालिए के उनका हाल कमाली लाजवाब गए। ये बस लोग हिजरी दोनों इसके अहमदी के रुक गए। जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह। ये बस लोग हिजरी दोनों इसके अहमदी के रुक गए। ये बस लोग हिजरी दोनों इसके अहमदी के रुक गए। ए बस लोग हिजरी दोनों इसके अहमदी के रुक गए। वो बकिस्बे मिसाल गए बिलाल लाजवाब गए, वो बकिस्बे मिसाल गए बिलाल लाजवाब गए। जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए, हराम हो हराम गए। जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए, हराम हो हराम गए। जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए, जिसे नबी ने कर दिया हराम हो हराम गए। और जिसे हलाल कह दिया हलाल लाजवाब गए। जोरे बोलें आरेकटु जोरे होबे ने। और जिसे हलाल कह दिया हलाल लाजवाब गए। नबी नबी के घर गोरी है रब्बे गफली उम्मती। जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह। नबी नबी के घर गोरी है रब्बे गफली उम्मती। नबी नबी के हर गोरी है रब्बे गफली उम्मती। नबी नबी के घर गोरी है रब्बे गफली उम्मती। खुदा की
पर्दा में सवाल लाजवाब गए नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए जमाल लाजवाब गए नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए जमाल लाजवाब गए नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब गए के मदीना तुर रसूल का ख्याल लाजवाब गए अल्लाहुम्मा मुझे तो बैठता कमी दाओ ना একটু টোনটা বাড়াও আল্লাহ তুমি কত মহান কত ভালো বন্ধু প্রাণে তুমি মনে তুমি তুমি দয়ার সিন্ধু নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে হবে না তুমি রহমান তুমি মেহেরবান আল্লাহ তুমি কত মহান কত ভালো বন্ধু প্রাণে তুমি মনে তুমি তুমি দয়ার সিন্ধু নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান দয়ালু তুমি তুমি বিধাতা তুমি তো মাবুদ তুমি যে দাতা দয়ালু তুমি তুমি বিধাতা তুমি তো মাবুদ তুমি যে দাতা অন্য যোগাও খোদা পেলে মিঠা পানি তৃষ্ণা পেলে অন্য যোগাও খোদা পেলে মিঠা পানি তৃষ্ণা পেলে আমি গাই তোমার গুণগান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান জোরে বলেন না তুমি রহমান তুমি মেহেরবান আল্লাহ তুমি কত মহান কত ভালো বন্ধু প্রাণে তুমি মনে তুমি তুমি দয়ার সিন্ধু নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান খালিক তুমি মালিক তুমি হাবিব তুমি অন্তর্যামী খালিক তুমি মালিক তুমি হাবিব তুমি অন্তর্যামী পাপে ভরা এই জগতে নাইকো গতি তুমি বিনে পাপে ভরা এই জগতে নাইকো গতি তুমি বিনে আমি গাই তোমার গুণগান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান আল্লাহ তুমি কত মহান কত ভালো বন্ধু প্রাণে তুমি মনে তুমি তুমি দয়ার সিন্ধু নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান তুমি রহমান তুমি মেহেরবান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
জমিনের মালিক যেই আল্লাহ, আসমানের মালিক সেই আল্লাহ। জমিনের মালিক যেই আল্লাহ, আসমানের মালিক সেই আল্লাহ। উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা আমরা তুমি আল্লাহর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, জোরে জোরে পড়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা, জোরে জোরে পড়েন না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। একটু জোরে জোরে পড়েন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। আরো জোরে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। তুমি আরেকটু টোন বাড়াও, গলা বসা আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, দেখো না কিছু করা যায় নাকি। একটু দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা। قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كله متاع وخير متاع الدنيا امرأة صالحة. प्यारे हाजिरान मजलिस, উপস্থিত এই মাহফিলে বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান চাচা জান বোনেরা, সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা, পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা, সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পিন্নগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মুবারকবাদ। খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ পাকের দিন ইসলামের খিদমত। আপনারাও প্রত্যেকে বসেছেন এই জায়গায়, ওয়াজ শুনতেছেন না শুধু বসে থাকতে এসেছেন? একটু সারা ছুরি দেন। এই জায়গায় বসেছেন, খুশি করবেন কাকে? জি, মুখ দিয়ে বললে গুনাহ হবে? মুখ দিয়ে বললে গুনাহ হয়? আল্লাহ নাম বললে গুনাহ হয়? আল্লাহ বলছে ফাজকুরুনি আজকুরুকুম বান্দা, তোরা যদি আমি আল্লাহ আমাকে আল্লাহ বলে জিকির করিস, আমি আল্লাহ তোদের বান্দা বান্দা করে জিকির করব। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? আল্লাহ বলছে বান্দা তোরা একবার আমি আল্লাহ আমাকে আল্লাহ বলে ডাক, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 10 বার বান্দা 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 করে সাড়া দেবো। জোরে হবে না? আরো জোরে বলবেন না? তাহলে সেই জায়গায় আমার আল্লাহ বসিয়েছেন। সর্বপ্রথম এই মাহফিলে বসে আগে আল্লাহ পাকের দরবারে আল্লাহকে খুশি করতে হবে, ঠিক কিনা? এই জায়গায় বসেছেন, খুশি করবেন কাকে?
সবাই মিলে বলেন, একটু সাড়া দেন। সবাই মিলে বলেন, আজ আমরা আল্লাহ বলা ভুলে যাচ্ছি, বলি আজ আমাদের কপাল ফাটা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? যত এনআরসির নাম করে বলেন, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের নাম করে বলেন, মানুষের উপর আজ চরমভাবে যেটাকে বলা হয় মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করা, এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে না হয়নি? আজ আমরা আল্লাহ ভোলা হয়ে গেছি বলে। তাই যদি আল্লাহকে ডাকা শুরু করে দিই, কেননা আল্লাহ রসুলের সাহাবীদের হেফাজত করেছে, সাহাবা হুজুরদের হেফাজত করেছে আমার আল্লাহ। যদি আমরা আল্লাহর হয়ে যাই, আল্লাহ স্বয়ং আমাদের হেফাজত করবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে হবে না? তাহলে এই জায়গায় আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বসিয়েছেন। তাহলে সে আল্লাহকে খুশি করতে গেলে সর্বপ্রথম আল্লাহ বলেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিআবুদুন। আমি আল্লাহ মানুষ এবং জিন জাতিকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি সিরেফ আমার ইবাদতের জন্য। বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার সিজদা দে, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব, আমি আল্লাহ তোদের সওয়াবে ভরাবো। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? আল্লাহ বলছে, বান্দা তোরা যদি আমি আল্লাহ আমার সিজদা দিস, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হয়ে যাব। এই সমাজে সব ডেভেলপ হচ্ছে, মাতাল বাড়ছে না কমছে? জি জুয়াখোর বাড়ছে না কমছে? জুয়াখোর বাড়ছে না কমছে? এরও ডেভেলপ হচ্ছে, সব উন্নতি হচ্ছে এই সমাজে। বলেন নামাজি বাড়ছে? তাহলে আমার বাপ ভাইরা, আল্লাহর হুকুম নামাজ আপনাকে আমাকে পড়তেই হবে। আল্লাহর হুকুম যদি মানতে পারি, আমার আল্লাহ বান্দার উপরে খুশি হয়ে যাবে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় নাম্বার আল্লাহ বলেন, বান্দা লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম। বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার শুকরগুজারি কর, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব, আমি আল্লাহ তোদের সওয়াবে ভরাবো। এই জায়গায় বসিয়েছেন কে? আমার আল্লাহ। তাই সে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরগুজারি করা দরকার আছে না? যতক্ষণ বসবো আল্লাহ গুনার খাতাকে বন্ধ করে সওয়াবের খাতাকে খুলে দেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাসূল বলে, মাজালিসুল কুরআন মাজালিসুল্লাহ। দুনিয়ার জমিনে কুরআনের মাহফিল হলো স্বয়ং আমার আল্লাহর মাহফিল। জোরে হবে না? শুধু তাই নয়, আল্লাহ रसूल बोलें मजालिसुल इल्म या रौज़तु में रियाजुल जन्नत। जिस जगह में अल्लाह और रसूल की जिक्र अज़करा होती है, जिस जगह में कुरान और हदीस की जिक्र अज़करा होती है, उस जगह का नाम बेहेश्त का बागीचा है। তাহলে আমার আল্লাহ দয়াময় দয়া করে এই জায়গায় জান্নাতের বাগানে বসিয়েছেন। তাহলে সেই আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরগুজারি করা দরকার আছে না নাই? এই জোরে বলেন আছে না নাই? তাহলে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে গেলে এই জায়গায় বসিয়েছেন আমার আল্লাহ। তাই সবাই মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাস আমার আল্লাহ এতটুকুই চাই, বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার শুকরগুজারি কর। তৃতীয় নাম্বার আল্লাহ বলে, বান্দা তোরা আমার নবীকে ভালোবাস, নবীকে মহব্বত কর। গোটা কুরআন তন্ন তন্ন করে দেখেন, আল্লাহ যত জায়গায় নিজের জিকির করছে তত জায়গায় বন্ধুর জিকির। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? উদাহরণ আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার ইতিআত কর, আমার রাসূলের ইতিআত কর। ভাই এই যে সুবহানাল্লাহ বলাচ্ছি, রাগ হচ্ছে নাকি? এই রাগ হচ্ছে কেন? না আজকে হাদিস পাকের মধ্যে সে আল্লাহ রাসূলের সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর থেকে রিওয়ায়াত, কোন আবু হুরায়রা যিনি হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ছিলেন, যার হাদিসের সংখ্যা 5374টি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত করে আল্লাহ রাসূল বলেন, কিয়ামতের ময়দানে মিজানে দাড়িপাল্লায় কলেমাটা দেখতে ছোট, কিন্তু মিজানে দাড়িপাল্লায় এই কলেমার ওজনটা অনেক বেশি ভারী। জোরে বলবেন না? সেই জিনিসটা হলো কি? সুবহানাল্লাহি বিহামদি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে একবার সুবহানাল্লাহ বলবে, মিজানে দাড়িপাল্লার আমলনামা অর্ধেক হয়ে যাবে, বাকি অর্ধেকের জন্য থাকে আলহামদুলিল্লাহ। এই আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ বাকি অর্ধেককেও পুরা করে দিবে। জোরে বলবেন না? শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় নাম্বার আল্লাহ রাসূলের সাহাবী খালিদ ইবনে ইমরান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, কোন এক সাহাবীরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আল্লাহ রাসূল বললেন, এ বাবা সাহাবারা, তোমরা নিজেদের বাঁচার জন্য ঢাল তৈরি করো। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর কোন জায়গায় কি যুদ্ধ লেগে গেছে নাকি আমরা যে বাঁচার জন্য ঢাল তৈরি করব? আল্লাহ নবী বললেন, না, যুদ্ধ শুরু হয়নি, এটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালটা
ঢালটা আবার কি? আল্লাহ নবী বললেন জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল হলো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ, কেননা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল আপনার আমার জন্য হলো কিয়ামতের ময়দানে যদি আমি আপনি একটা দোয়া পাঠ করতে পারি, আল্লাহ রাসূল বলেন সেই দোয়াটা হলো সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। যে ব্যক্তি একবার এই দোয়াখানা পাঠ করতে থাকবে, আল্লাহ তার জীবনের গুনাহকে maaf করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতি করে দিবে। জোরে বলবেন না? আরো জোরে হবে না? শুধু তাই নয় আমার বাপ ভাইরা, আজ আল্লাহ রাসূলের এক চাচাতো ভাই ছিলেন যার নাম ছিল হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কোন আব্বাস? আল্লাহ রাসূলের চাচাতো ভাই ছিলেন। নবী আল্লাহ নবী চাচাতো ভাই বললেন আল্লাহর ফেরেশতারা যখন আরশ পাক তুলতে যাচ্ছিল, আরশ পাককে তুলছে, আরশ পাক অনেক ভারী লাগছে। আল্লাহর মালায়েকা ফেরেশতারা আরশ পাক অনেক ভারী দেখে আল্লাহর মালায়েকা ফেরেশতাদের অর্ডার করলেন, হে আমার মালায়েকা ফেরেশতারা, তোমরা আজকের দিনে আরশ পাক তুলতে যাচ্ছ, তোমরা বেশি বেশি করে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পাঠ করো। জোরে বলবেন না? আল্লাহর ফেরেশতারা সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে লাগলো। যখনই সুবহানাল্লাহ পড়ছে, আল্লাহ পাকের কুদরত সঙ্গে সঙ্গে আরশ পাককে আমার আল্লাহ হালকা করে দিল। জোরে বলবেন না? শুধু তাই নয়, এরপরে দ্বিতীয় যখন আল্লাহ পাক আদম নবীকে তৈরি করলেন, আদম নবী হাঁচি দিলেন। হাঁচি দিলে কি বলতে হয়? আলহামদুলিল্লাহ। হাঁচি দিলে বলতে হয় কি? আলহামদুলিল্লাহ। আদম নবী আপনার হাঁচি দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ বলা হলো। আল্লাহর ফেরেশতারা দেখছে না এটাও তো ভালো, তাই পূর্বের সঙ্গে যোগ করছে সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলবেন না? আমার আল্লাহ পাক হযরতে নূহ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেয়, হে হযরতে নূহ নবী, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে জানিয়ে দিলাম, আপনার উম্মতরা যদি আমি আল্লাহ পাক আমাকে রাজি করতে চাই, আমি আল্লাহ পাক আমাকে খুশি করতে চাই, তারা যেন বেশি বেশি করে পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে আমি আল্লাহ পাক তাদের উপরে খুশি হয়ে যাব। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী হযরতে নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতরা পড়তে লাগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ফেরেশতারা পূর্বের কলেমার সঙ্গে যোগ করে দিলেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ পাকের পরে হযরতে ইব্রাহিম নবীকে পাঠায়, হে হযরতে ইব্রাহিম নবী, তুমি তোমার সবথেকে প্রিয় জিনিসটাকে আমি আল্লাহ পাক আমার রাস্তায় কুরবানি করো। হযরতে ইব্রাহিম নবী 100 খানা উটকে কুরবানি করে দিলেন, কুরবানি কবুল করো না। এরপরে নবী ইব্রাহিম 200 উট কুরবানি করলেন, কুরবানি কবুল করলো না। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের উটখানাকে নিজের বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেলেন কুরবানি করার উদ্দেশ্যে। চুরি চালায়, বাচ্চার গলায় চুরি চলে না, চুরি চালায়, বাচ্চার গলায় চুরি চলে না। এমন সময়তে ইসমাইল নবী বলে, আব্বাজান চোখটাকে বন্ধ করে দেন, চোখটাকে বন্ধ করে দেয়া হলো। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী হযরতে ইব্রাহিম নবী চক্ষু বন্ধ করে চুরি চালিয়েছে, বাচ্চা জবা হয়ে গিয়েছে, রক্ত বেরিয়ে পড়েছে। ইব্রাহিম জানে আমি আমার বাচ্চাকে জবা করে ফেলেছি, এ পরীক্ষা আমি পাস করে ফেলেছি, আমি আমার বাচ্চা থেকে আমার আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি, এ পরীক্ষা আমি পাস করে ফেলেছি। চোখ খুলে দেখে ইসমাইল জবা হয়নি, দুম্বা জবা হয়েছে। হে যুবকেরা, পাড়া তরুণেরা, আল্লাহ নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ খুশি হয়ে বললেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর ফেরেশতারা পূর্বের কলেমার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার। এমন সময়তে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবীর কাছে আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি জিবরাইল আজকে দিনে আপনার কাছে এসেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর এটা পূর্বের যুগে ঘটেছে। আল্লাহ নবী খুশি হয়ে বললেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আলিয়্যিল আযীম। সঙ্গে সঙ্গে জিবরাইল আমিন বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল কথা দিলাম পূর্বের সঙ্গে আমি কলেমা খানা মিলিয়ে দিলাম, তাহলে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা
ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। যখন এই কথাখানা বলে আর আমার নবী জানিয়ে দেয় যে ব্যক্তি এই দোয়াখানা বেশি বেশি করে পাঠ করবে আমার আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতি করে দিবে। সেই জায়গায় আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বসিয়েছে, তাই এই জায়গায় আমি আপনি বেশি বেশি করে যদি সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে থাকি আল্লাহ খুশি হবে না? হবে না? অবশ্যই আমার আল্লাহ খুশি হবেন। তাই এই জায়গায় বসে আমরা বেশি বেশি করে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবো। আজকে বলেন এই জায়গায় বসেছি বলেই তো বেরোচ্ছে, যদি রাস্তায় দাঁড়াতাম মুখ দিয়ে বেরোতো সুবহানাল্লাহ বেরোতো? মোটেও বেরোতনি। আজকে এই জায়গায় বসেছি বলেই বেরোচ্ছে আমার বাপ ভাইরা। তাহলে আজ শুধু তাই না, আমার আল্লাহ খুশি হবেন। আমি পূর্বে যে আলোচনা করছিলাম, আমার আল্লাহ বলে বান্দা তোরা আমার নবীকে ভালোবাস, নবীকে মহব্বত করে নে, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব, আমি আল্লাহ তোদের সওয়াবে ভরিয়ে দেবো। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? তাহলে সেই নবীকে গোটা কোরআন তন্ন তন্ন করে দেখেন, আল্লাহ যত জায়গায় নিজের জিকির করছে তত জায়গায় বন্ধুর জিকির করছে। উদাহরণ আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। বান্দা তোরা আমি আল্লাহ আমার ইতিআত কর, আমার রাসূলের ইতিআত কর, আমি আল্লাহ আমার ইতিআত কর, আমার রাসূলের ইতিআত কর। কিছু আয়াতে আল্লাহ বলছে তোরা আমার নবী কি মানবি যা, আমি আল্লাহ আমাকে মানা হয়ে যাবে। জোরে বলবেন না? কোরআন শরীফ সূরা নিসা 80 নম্বর আয়াত, মাইয়ুতির রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ, যে আমার নবীর ইতিআত করলো সে যেন আমি আল্লাহ আমারই ইতিআত করে নিল। জোরে হবে না? তাহলে সেই মুস্তাফাকে চিনতে হবে। আল্লাহ কি সম্মানওয়ালা নবী করেছেন, কি ইজ্জতওয়ালা, কি সম্মানওয়ালা, কি মাকামওয়ালা নবী করেছেন। কেননা তিনটে জিনিস, ইবাদাতুল্লাহ, কাবাতুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ, এই তিনটের থেকেও সম্মান বেশি রাসূলুল্লাহ। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? ইবাদাতুল্লাহ যে মাকামওয়ালা, আল্লাহ কি সম্মানওয়ালা নবী করেছেন, সেই নবীকে চিনে দুনিয়ায় যদি আমল করি, নেতা চিনে আমল করতে হবে। যদি ভাবি দাড়ি রাখলেই মুসলমান হওয়া যায়, বর্তমান যুগের খেলার প্লেয়াররা দাড়ি রেখেছে, মুসলমান বলা যাবে? কথা বলেন, বলা যাবে? যাবে না। যদি ভাবেন মাথায় টুপি দিলেই মুসলমান হওয়া যায়, এই যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের উপর যে আন্দোলন হয়েছিল, বিক্ষোভকারী আন্দোলন, দেখবেন কত টুপি বিক্রি হয়েছে। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? তাহলে এই টুপি পরি কলঙ্কিত করার জন্য, তাহলে টুপি বললেই মুসলমান বলা যায় না। মুসলমান হতে গেলে হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে শাহাদাতু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আগে একতার প্রতি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বান্দা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজ যদি আমি আপনি এই জিনিসগুলো পালন করতে পারি, অবশ্যই কিন্তু আমার আল্লাহ কবুল করে নেবে। সেই ঈমান তৈরি করতে হবে যে মুস্তাফার আল্লাহ সম্মান, আল্লাহ আমার আল্লাহ আলা করে দিয়েছেন, নবীর সম্মান, নবীর ইজ্জতকে আমার আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোন নবী? আল্লাহ কি মাকামওয়ালা নবী করলেন, কি সম্মানওয়ালা নবী করলেন। আম্মা জান আমিনা বলে আমার শিশুপুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া আগমন করলেন, কি জানো মুখ থেকে বিড়বিড় করে বলছে, আমি আমিনা কানটা মুখের কাছে নিয়ে চলে গেলাম, আমার শিশুপুত্র মুখ থেকে একটাই কথা বের হচ্ছে, ইয়া রাব্বি হাবলিয়া উম্মতি, আল্লাহ আমার উম্মতির কি হবে। জোরে বলবেন না? সেই নবী আল্লাহ কি সম্মানওয়ালা নবী করেছে। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, বানা তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, আমার আল্লাহ পাক আমার নবী পাকে কি নিয়ামতে নবী করেছে। কেননা আমার রাসূলুল্লাহকে আমার আল্লাহ পাক কি সম্মান কেন দিয়েছে, আল্লাহ তোমার নবীদের করে ডেকে ডেকে জানাবে, হে নবী আদম আপনার উম্মতদের জানিয়ে দেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ পাক একটা কলেমা বানিয়েছি। সেই কলেমাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আদম সফিউল্লাহ এ নবী ইব্রাহিম রে আপনার উম্মতদের জানিয়ে দেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ একটা কলেমা বানিয়েছি। সেই কলেমাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এ নবী ইসমাঈল আপনার উম্মতদের জানিয়ে দেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ একটা কলেমা বানিয়েছি। সেই কলেমাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইসমাঈল জাবিহুল্লাহ এ নবী ইব্রাহিম এ নবী মুসা আপনার উম্মতদের জানিয়ে দেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ একটা কলেমা বানিয়েছি। সেই কলেমাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসা কালিমুল্লাহ এ নবী ঈসা রে আপনার উম্মতদের জানিয়ে দেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ একটা কলেমা বানিয়েছি। সেই কলেমাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ঈসা রূহুল্লাহ। তবে আমার নবীরা আপনারা সাক্ষী থেকে যান, হে আমার নবীরা আপনারা সাক্ষী থেকে যান, আমি আল্লাহ পাক আপনাদের জন্য কি কলেমা খানা বানিয়েছি। আমি আল্লাহ পাক আপনাদের কলেমা বানিয়েছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হে যুবকেরা
পাড়া তরুণেরা, কেননা কোন নবী পাকের কথা বলি, কেননা আল্লাহ নবী হযরতে আদম নবী জীবনী শুরু হয়েছে আদম নবীর জন্মের পর, হযরতে নূহ নবী জীবনী শুরু হয়েছে নূহ নবীর জন্মের পর, হযরতে সুলাইমান নবী জীবনী শুরু হয়েছিল সুলাইমান নবীর জন্মের পর, হযরতে মুসা নবী জীবনী শুরু হয়েছে মুসা নবীর জন্মের পর। ও যুবকেরা, হযরতে ঈসা নবী জীবনী শুরু হয়েছে ঈসা নবীর জন্মের পর, হযরতে দাউদ নবী জীবনী শুরু হয়েছিল দাউদ নবীর জন্মের পর। কিন্তু আল্লাহ পাক আমার নবী পাকের কি সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে, আমার নবী পাকের কি ইজ্জতটাকে আল্লাহ আলা করে দিয়েছে। আমার নবী জীবনী শুরু হয়েছে আমার নবীর আগমনের আগে। আরো জোরে হবে না? কেননা কোন নবী পাকের কথা বলি, আম্মা জান আল্লাহ রাসূল দুধ ভাই আব্দুল্লাহ সঙ্গে খেলা করতে যায়। হঠাৎ করে আল্লাহ নবী দুধ ভাই হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার দেখতে লাগে কে যেন দুইটা লোক এসে আল্লাহ নবীকে ধরে নিয়ে চলে যায়। আল্লাহ নবী দুধ ভাই হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার আবারও দেখে কে যেন আমার নূরের নবী দুটো বুকটাকে চিরে ফেলেছে, বুকটাকে চিরে দিয়েছে। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী দুধ ভাই হযরতে আব্দুল্লাহ আম্মা জান কালিমা তুসাদিয়া বাড়িতে এসে আজি। ও মা কালিমা, কে জানো দুইটা লোক এসে আল্লাহ নবী বুকটাকে চিরে ফেলেছে, আল্লাহ নবী বুকটাকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আম্মা জান কালিমা তুসাদিয়া জোর করে কাঁদে, আল্লাহ পাক নবী আল্লাহ আমি মক্কা মানুষের কাছে কি মুখ দেখাবো আল্লাহ, এই বলে ঝরঝর করে কাঁদে। আল্লাহ নবী নামখানা ধরে ধরে কাঁদে, মুহাম্মদ 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 সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে জোর করে কাঁদে। ও যুবকেরা, আম্মা জান কালিমা তুসাদিয়া দৌড়ে দৌড়ে যে দেখে আমার নবী নূরের নবী পর্বতের চূড়ায় বসে বসে পা দুলায়। আরো জোরে হবে না? আম্মা জান কালিমা তুসাদিয়া জোর করে কাঁদে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, কে যেন আপনার বুকটাকে বিদীর্ণ করেছে। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী কি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ও মা কালিমা আমি নবী আমার একবার নয় দুবার নয় এরকম ভাবে আমি নবী আমার চার চারবার বুকটাকে বিদীর্ণ করা হবে। কেন করা হবে? প্রথমবার বুকটাকে বিদীর্ণ করা হবে। প্রতিটা মানুষকে আল্লাহ একটা নাপাক জিনিস থেকে তৈরি করে আমি নবী আল্লাহ আমাকে পাক পবিত্র নবী করে পাঠিয়েছে, এই জন্য প্রথমবার বুকটাকে বিদীর্ণ করা হবে। তবে দ্বিতীয়বার কেন করা হবে? ও মা কালিমা আমি নবী আমার বয়সটা যখন 10 থেকে 12 বছর হবে, ওই টাইমে বাচ্চাদের খেলাধুলার প্রভাব সৃষ্টি হয়, যাতে আমি নবী আমার যাতে খেলাধুলার প্রভাব না লাগে, এই জন্য দ্বিতীয়বার বুকটাকে বিদীর্ণ করা হবে। তবে তৃতীয়বার কেন করা হবে? আমি নবী যখন মহরে নবুয়াত পাবো, নবীর দায়িত্ব যখন বুঝে নেব, এই জন্য আল্লাহ পাক তৃতীয়বার বুকটাকে বিদীর্ণ করবে। তবে চতুর্থবার কেন করা হবে? ও মা কালিমা আমি নবী যখন মিরাজ শরীফে যাব, মিরাজ শরীফে চলে যাব, আল্লাহ পাকে জান্নাত জাহান্নামখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগবো। প্রতিটা জায়গায় যাব আমি নবী, আমার সঙ্গে জিবরাইল থাকবে। প্রতিটা জায়গায় যাব, জিবরাইল যাবে আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে যাব, জিবরাইল যাবে না, জিবরাইল যাবে না। আল্লাহ নবী বলবেন, এ হযরতে জিবরাইল প্রতিটা জায়গায় গেলে এখানে কেন গেলে না, এখানে কেন দাঁড়িয়ে গেলে? হযরতে জিবরাইল আমিন জবাব দিবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আল্লাহ নূরের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমার আল্লাহ পাক একটা নূর তৈরি করেছে, সেই নূরটার নাম হলো নূরে মুহাম্মাদি। আরো জোরে হবে না? তাহলে আল্লাহ যে নবীর সম্মান, আল্লাহ যে নবীর ইজ্জত আল্লাহ এত আলা করেছে, সেই নবীকে চিনে আজ দুনিয়ার জমিনে আমি আপনি যদি আমল করতে পারি আমার আল্লাহ কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন না? তাহলে সেই নবীর সম্মান আমি তিনটে জিনিসের থেকে বললাম, ইবাদাতুল্লাহ, কাবাতুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ, এই তিনটের থেকেও সম্মান বেশি রাসূলুল্লাহ। জোরে বলবেন না? কেননা ফার্স্ট ইবাদাতুল্লাহ, নামাজ আগে না নবী একটু সরাসরি দেন,
নবী আগে, নবী না এলে নামাজ হতো? কথা বলেন, नबी ना आइले दुनिया नमाज होतो ना। ताले मेरे नबी ना होता तो आसमान भी ना होते, चाँद भी ना होता, सूरज भी ना होता, मदीनातुल मुनव्वर ना होता, काबातु के ब्ला नहीं होते, हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान के झंडे में तिरंगा नहीं होता। खुदा ने सबसे पहले कुन फाया कुन से नूरे मोहम्मद बनाया। जोरे बोलबेन ना, आरो जोरे होबे ना। তাহলে সেই মুস্তাফাকে চিনে আজ আমি আপনি আমল করে যাব। যদি নেতা চিনে আমল করতে পারি আল্লাহ অবশ্যই কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন না, আর একটু জোরে হবে না? এত খরচা করে ভাইগুলো এত সুন্দর মাহফিলের ইন্তজাম করেছে, আপনারা বসে আছেন, একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাপ ভাইরা, শুধু তাই নয়, আজকে আটটার আমার জন্য দ্বিতীয় নাম্বার কি? দ্বিতীয় নাম্বার আটটার আমার, তাহলে নামাজের থেকেও সম্মান বেশি রাসূলুল্লাহ। জোরে হবে না? এরকম ভাবে দ্বিতীয় কি? কিতাব আপনার কাবাতুল্লাহ, অর্থাৎ কাবা শরীফ। কাবার থেকেও সম্মান বেশি কার? রাসূলুল্লাহ। কাবার থেকেও সম্মান বেশি কার? রাসূলুল্লাহ, নবীজি। কেননা কোন কাবা যখন মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী আমার যখন প্রথমে গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করত, প্রথম দিকে নবী গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করত। যখন মুসলমানদের সংখ্যা 40 এসে দাঁড়ালো, হযরতে ওমর ইমানের কালমা পড়ে মুসলমান হলেন। হযরতে ওমর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি ওমর ইমানের কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, আমি গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার হবে না, দরকার হয় আমি ওমর জান দিতে প্রস্তুত, তবে ইসলামকে আমি প্রকাশ্য ঘোষণা করে দেখাবো। জোরে বলেন। হযরত ওমর ইসলামকে প্রকাশ্য ঘোষণা করতে লাগলো, ইসলাম ঘোষণা হতে লাগলো। আবু জেহেল দেখছে না, আলামত তো ভালো নয়, নবীকে রুখতে হবে, যদি না রুখতে পারি তাহলে মুস্তাফা দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে যাবে, আটটা মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই নবী কি করলেন? এই বলে আল্লাহ নবীর কাছে আবু জেহেল আসলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনাকে আজকের দিন আমরা কাবা ঘরের কাছে যাব, যদি কাবা ঘরে যাব, কাবা ঘর আজকে আমরা যে বুতের ইবাদত করি, ওই বুতগুলো যদি বলে দেয় আপনার ধর্ম ঠিক, আমরা সবাই মিলে আপনার ধর্ম মেনে নেব, নচেত আপনার ধর্ম কেউ মানবনি আমরা। আর যদি বুত চুপ করে থাকে, আল্লাহ রাসূল চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন। জোরে বলবেন না, নবী চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন। অ্যাকসেপ্ট করার পর আল্লাহ নবী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন কাবা ঘরের সামনে। হাজার হাজার মানুষ দেখবো আজ কার ধর্ম ঠিক হয়, নবীর ধর্ম না আবু জেহেলদের পূর্বপুরুষের ধর্ম। আবু জেহেল বুত গুনুর কানে কানে যে বলে, বুত তোদের যা ইবাদত করি, দরকার হয় ইবাদত আরো বাড়িয়ে দেবো, ডবল করে দেবো ইবাদত, তোরা আমাদের পূর্বপুরুষের ধর্মকে ঠিক বলে দিবি। বুত সঙ্গে সঙ্গে আটটা কানের কাছে, ভূতের কানের কাছে যে বলে, ভূত বলে দাও তো আমাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ঠিক। ভূতের ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। জোরে বলবেন না, আরেকটু জোরে হবে না? সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেল দেখছে না, আলামত তো ভালো নয়, আলামত ভালো নয়, যাই নবীর উপরে অত্যাচার শুরু করতে হবে, নাহলে সবাই তার দিকে ভেঙে পড়বে, সবাই তার দিকে চলে যাবে। তাই আল্লাহ রসুলের উপর অত্যাচার শুরু করে দিল। আল্লাহ নবী সাহাবীরা যে যেখানেই থাকে আল্লাহ নবীকে গোল করে ঘেরাও করে নাই। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবীরা যে যেখানেই থাকে আল্লাহ নবীকে গোল করে ঘেরাও করে নাই। মক্কা কাফেরেরা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে, আল্লাহ নবী সাহাবীরা নিজেদের পিঠ কানা পেতে দেয়, আরে নবীকে লাগতে দেব না, এই বলে নবী আমার আল্লাহ নবী মনটা খারাপ হয়ে গেল। নবীর মন খারাপ, আল্লাহ পাক হযরতে আমিরে হামজাকে ইমানের দিকে মশগুল করিয়ে দিলেন। আল্লাহ নবী চাচাজি জঙ্গলে শিকার করতে যায়, আল্লাহ নবীর মনটা খারাপ, নবীর উপরে অত্যাচার করে। আল্লাহ নবী চাচাজিকে জঙ্গলের গাছপালা তরুলতা আল্লাহ নবী চাচাজিকে সালাম দেয়, এ রাসূলুল্লাহ চাচাজি চলো চলো চলো, তুমি জঙ্গলে শিকার করো, চলে যাও চলে যাও, সাহস যদি থাকে মক্কার জমিনে চলে যাও, কাবা ঘরের সামনে চলে যাও, মক্কা মানুষদের বিরুদ্ধে তুমি অস্ত্র ধারণ করো, কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী চাচাজি কথাই কর্ণপাত করলেন না, হুজুর আমার আবার তরবারি কানা দিয়ে শিকারখানা শুরু করে দিলে, জঙ্গলে শিকারখানা শুরু করে দেয়। জঙ্গলে
জঙ্গলের একটা পশু আল্লাহ নবী চাচাজিকে সালাম দেয়, হে রাসূলুল্লাহ চাচাজি চলে যাও চলে যাও, সাহস যদি থাকে মক্কা মানুষদের কাছে চলে যাও, সাহস যদি থাকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে যাও। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী চাচাজি জঙ্গলে চলে গেলেন, জঙ্গলে শিকারখানা ছেড়ে দিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে আসে, ও আমার স্ত্রী বলো তো দেখি আমার ভাতিজার উপরে মক্কা মানুষেরা কি কষ্ট দিয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ কষ্ট দিয়েছে। আমি আজকে দিনে আমি আমিরা হামজা ওয়াদা করে গেলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভাতিজার মুখ থেকে হাসি না ফুটাতে পারি আমি আমিরে হামজা পানি পান করব না। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী চাচাজি জঙ্গলে শিকারখানা বন্ধ করে মক্কা কাবা ঘরের কাছে চলে যান। এ মক্কা বেদুইনেরা, এ মক্কা কাফেরের দলেরা, সাহস যদি থাকে আমি আমিরে হামজার সঙ্গে লড়াই কর, কেউ আগে আসে না, কেউ আগে আসে না। আল্লাহ নবী চাচাজি আমিরে হামজার কাছে কেউ আগে আসে না। আবু জেহেল আগিয়ে যায়, আবু জেহেলকে একটা চোর মেরে জমিনায় ফেলে দিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে দৌড়ে দৌড়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর দিলেন, চাচা জান কি ব্যাপার? আল্লাহ নবী চাচাজি হযরতে আমিরে হামজা বলে, এ হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনার মারের বদলা আমি আপনার চাচা মারখানা দিয়ে এসেছি। আল্লাহ নবী কি জানিয়ে দিয়েছিলেন, চাচা জান এতে আমি খুশি হলাম না, এতে আমি রাজি হলাম না, তবে তুমি কিসে খুশি? চাচা জান আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দেন, আজকে দিনে যদি ইমানের কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান তাতেই আমি নবী খুশি। আরো জোরে হবে না? আল্লাহ নবী আস্তে আস্তে করে নবী মুসলমানদের সংখ্যা খানা বেড়ে গেল। আল্লাহ নবী বায়াতে রেদওয়ান নিচ্ছে, গাছতলায় বসে বসে সাহাবারা হাতের উপরে হাত রাখলেন। আল্লাহ নবী সাহাবাদের হাতের উপরে হাত রাখলেন। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবাদের হাতের উপরে হাত রেখে আমার আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার হাবিব রে, গাছতলায় বসে বসে তুমি কি করছিলে? আল্লাহ নবী জানান, ও রব্বি আল্লাহ পাক, গাছতলায় বসে বসে আমি নবী আপনার দরবারে আল্লাহ সাহাবারা হাত রেখেছিল, তাদের হাতের সঙ্গে আমি নূরের নবী আমার হাত কারা রেখেছি। আল্লাহ বললেন, না তুমি রাখুনি। নবী বলে, হ্যাঁ আল্লাহ আমি হাত রেখেছি। আল্লাহ বলে, না তুমি রাখুনি। এ যুবকেরা, পারা তরুণেরা, আমার আল্লাহ পাক কোরআনে আয়াত নাযিল করে দিলেন, 26 পারা সূরা ফাতহ 10 নম্বর আয়াত, ইন্নাল্লাযিনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম। হে আমার হাবিব রে, সাহাবাদের হাতের উপরে আপনার হাত ছিল না, আমি আল্লাহ পাক আমার কুদরতি হাত ছিল। ও যুবকেরা, পারা তরুণেরা, আল্লাহ নবী আস্তে আস্তে করে কাবা ঘরখানা পেয়ে গেলেন। নবী কাবা ঘরের দায়িত্ব পেয়ে গেলেন। কাবা ঘরের দায়িত্ব পাওয়ার পর আল্লাহ নবী বিলালকে কাবা ছাদে তুলে দিও। হে হযরতে বিলাল, কাবা ছাদে উঠে যাও, কাবা ছাদে উঠে যে আজান দাও। হযরতে বিলাল বলতে লাগে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, কখনো মদিনা শরীফ থেকে কাবা দিকে মুখ করে আজান দিয়েছি, কখনো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আজান দিয়েছি। হুজুর আজকে আপনি আমি বিলাল আমাকে কাবার সাথে তুলে দিয়েছেন, আমি কোন দিকে ফিরে আজান দেব? আমার রাসূলুল্লাহ কি বলেছিলেন, হে হযরতে বিলাল, তুমি কি আমি নবী আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমার দিকে ফিরে আজান দাও। আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ পাক কাবার কাবা বানিয়েছে। আরো জোরে হবে না? তাহলে এই কাবাতুল্লাহ থেকেও সম্মান বেশি কার বললাম? রাসূলুল্লাহ। জোরে বলবেন না? তৃতীয় নাম্বার কি? তৃতীয় নাম্বার কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন শরীফ। কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন শরীফ, কুরআনের থেকেও সম্মান বেশি রাসূলুল্লাহ। জোরে বলবেন না? কারণ কুরআনের জন্য নবী এসেছে না নবীর জন্য কুরআন এসেছে? একটু কথা বলে যে নবীর জন্য কোরআন এসেছে, ঠিক কি না? কোরআনের জন্য নবী এসেনে, নবীর জন্য কোরআন এসেছে। তাই কেননা পূর্বেকার যুগে যত নবীরা ছিল তিনারা কিতাবের পিছনে দৌড়েছে, আর আমার নবীজি গেছে আল্লাহ সিধাই কোরআন নাজিল করেছে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না?
তাহলে কাজে কাজে আজ আত্মায় আমায় ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, সেই মুস্তফা কিতাবুল্লাহ থেকেও সম্মান বেশি রাসূলুল্লাহ, সেই নবীকে চিনে আমল করব, গোলামে মুস্তফা হব, নবী চিনে আমল করব। কবরে যেতে হবে না, হবে না? কথা বলেন। কেউ রেহাই পাবো মরণ থেকে? কি বলেন আব্বা, মরণ থেকে কেউ রেহাই পাবো? কেউ রেহাই পাবো? কেউ রেহাই পাবো না। মরণ প্রতিটা মানুষের হবে, এই মরণ থেকে তুমি আমি কেউ রেহাই পাবো না। মরতে যদি হয় মরণের মতো কাজ করে মরতে হবে। যে মরা আল্লাহ ওয়ালারা মরেছিল, আল্লাহ তাদের মাকামকে বাড়িয়ে দিয়েছে। জোরে বলবেন না? তাহলে আজ যদি তুমি আমি আল্লাহকে ভয় করে মরণের মতো মরতে পারি, আল্লাহ কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন না? একবার দরুদ পড়েন তো, আল্লাহুম্মা। ভোল্টেজ দিচ্ছি না, একটু দাও না, খুব শরীর একদম বুকের যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাচ্ছে। টোনটা একটু বাড়াও না সাউন্ডটা, এখানে টেনে নিচ্ছে পুরো গলা, তাই না? খুব টেনে নিচ্ছে। দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। দেখো না একটু কিছু করা যায় নাকি? আমার বাপ ভাইরা, তাহলে আজকে আমি দুনিয়ার জমিনে বসেছি, আমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করে মরণের মতো আল্লাহকে ভয় করে যদি মরতে পারি, আল্লাহ কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দিবে। জোরে বলবেন না? নবী বলছে তাহলে ভয় করব কাকে? জোরে বলেন ভাই, ওয়াজ বুঝতে হবে, একটু সারাসুরি যান। আমি কবরস্থানে বসে জলসা করিনি, সব আল্লাহর জিন্দা বান্দা বসে আছেন। বলেন আমরা ভয় করব কাকে? জোরে বলেন, ভয় করব কাকে? আল্লাহকে। যদি আল্লাহকে ভয় করতে পারি, আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে বিশ্বাসী বান্দারা তোরা আমি আল্লাহ আমাকে ভয় কর। আবার আল্লাহ কোরআনে আয়াতের মধ্যে বলছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। এখানে লা খাউফ মানেও ভয়, খাউফ মানেও ভয়, তাকওয়া মানেও ভয়। খাউফ মানে শুধু ভয়, আর তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরে থাকে, এটাকে বলা হয় তাকওয়া। জোরে বলবেন না? আরো জোরে হবে না? এই তাকওয়া যারা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের ইজ্জত বাড়িয়েছে, আল্লাহ তাদের কবরে আযাব থেকে রেহাই করে দিবে। কবরে আল্লাহ 2টা জান্নাত দিবে। কটা দিবে? 2টো। যারা আল্লাহকে ভয় করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরে থেকে আল্লাহর ভয়ে ইন্তেকাল হবে। এক যুবক ছেলে প্রতিদিন মসজিদে যাতায়াত করে তাহাজ্জুদের নামাজের টাইমে, খুব খেয়াল করে শুনেন, রাস্তায় যেতে যেতে এক মেয়ে ছেলে হুজুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক মেয়ে হুজুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যুবকটার সামনে আল্লাহ রাসূল বলছে একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে যখন উভয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় বা পাশাপাশি থাকে, তাদের কাছে 3য় নম্বর ব্যক্তি হিসাবে আসে শয়তান। শয়তান এসে উভয়কে খারাপ কাজে লিপ্ত করে, জিনার কাজের মধ্যে পতিত করে। তাই যুবক ছেলেটা বেহুশ হয়ে গেলেন। মহিলা যুবকটার হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে গেল। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর যুবকটা মহিলাটা যুবকটাকে আগাড়ি করে ধরেছে। এমন সময়তে যুবকের মনে পড়ে যায় আল্লাহ পাকের কুরআন পাকের আয়াত, ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, আমার আল্লাহ তাদের 2টা জান্নাত দেয়। জোরে বলবেন না? সঙ্গে সঙ্গে যুবকটা বেহুশ হয়ে জমিনায় পড়ে ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। যুবকটাকে দাফনস্থ করলো হযরত ওমরে ফারুকের জামানায় এই ঘটনা ঘটেছে। যুবকটাকে দাফনস্থ করার পর ওমর ফারুক বলে চলো তো দেখি, আল্লাহ বলেছে যারা আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, আল্লাহ তার কবরে 2টা জান্নাত দিবে। চলো যে দেখি যুবকের কবরে আল্লাহ কেমন 2টা জান্নাত দিয়েছে। চলে গেলেন যুবকের কবরের পাশে। যুবকের কবরের পাশে যে সালাম দিচ্ছে, প্রথমবার সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল কবর। কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। দ্বিতীয়বার সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল কবর। দ্বিতীয়বারও কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। আল্লাহ রাসূলের সাহাবী হযরত ওমর তৃতীয়বার সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল কবর। সঙ্গে সঙ্গে কবরের ভিতর থেকে ওয়া আলাইকুমুস সালামের আওয়াজ কানা ভেসে উঠেছে। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করে, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, আমার আল্লাহ কি তোমার কবরে 2টা জান্নাত দিয়েছে? আমার আল্লাহ কি তোমার কবরেতে 2টা জান্নাত কি দিয়ে দিয়েছে? যুবক ছেলেটা বলে হুজুর আজকে দিনে কেন না দুনিয়ার জমিনে বাপ ছেলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ছেলে বাপের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, মা মেয়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, মেয়ে মায়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর আমার আল্লাহ এমনই এক আল্লাহ, আমার আল্লাহ বান্দাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার কেনা করে, এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আমার আল্লাহ পাক আমি যুবকের কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দিয়েছে।
কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে না হবে না? যদি তাকওয়া অবলম্বন করি তবে কিন্তু কবরের কথা স্মরণ আসবে, ঠিক কি না বলবো? তবে কিন্তু মরণ থেকে আমি আপনি কবরের পর রেহাই পাবো। তাকওয়া হচ্ছে 3 প্রকার। প্রথম নম্বর হচ্ছে তাকওয়া ফারজিয়া, অর্থাৎ তাকওয়া ফারজিয়া মানে কি? আপনার হারাম জিনিস থেকে দূরে সরে থাকা। দ্বিতীয় নাম্বার কি? তাকওয়া অতিরিক্ত নফল তাকওয়া, হারাম হালাল হলেও হালাল জিনিসগুলোকে আপনি খাবেন, এটা হলো নফল অতিরিক্ত তাকওয়া লে হেফজাতে নাফসিয়া। তৃতীয় প্রকার তাকওয়া হলো হালাল হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্ব তালাশ করা। মানে দেখবেন অনেক মানুষ মুরগি জবাই করে, অনেক মানুষ আবার যারা তাকওয়া অবলম্বন করে বলে ওর হাতে মুরগি জবাই খাবো নি, ঠিক কিনা ভুল? এরকম আছে না নাই যারা আল্লাহকে ভয় করে বলে? তাহলে আজ আমার আপনার এই ধরনের তাকওয়া হচ্ছে 3 প্রকার। তাহলে তাকওয়া যারা অবলম্বন করবে আল্লাহ তাদের সম্মান বাড়াবে, শুধু তাই নয় দুনিয়াতে ইজ্জত বাড়িয়ে দিবে। তাকওয়া অবলম্বন করেছিল আল্লাহর ওলি হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। কোন ইব্রাহিম বিন আদহাম? যিনি এত বেশি আল্লাহকে ভয় করতেন। একদিন হুজুর আমার রাজ দরবার বল্ক দেশের বাদশা ছিলেন, হুজুর রাজ দরবার ছেড়ে দিয়ে আপনার জঙ্গলে শিকার করতে গেছে। জঙ্গলে শিকার করবে, হুজুরের বিছানার মধ্যে হুজুরের বাঁধি যে ছিল হুজুরের বিছানার মধ্যে এসে শুয়ে পড়েছে। বাঁধি বলছে হুজুর আজকের দিনে আপনার বিছানায়, হুজুরের বিছানা খুব নরম, বিছানার মধ্যে বাঁধির ঘুম চলে এসেছে। এমন সময়তে হুজুর শিকার থেকে আপনার ফিরে এসে দেখে নাকি হুজুরের বিছানায় বাঁধি শুয়ে আছে। হুজুর খেপে লাল, তুই আমার বিছানায় শুয়ে আছিস, মার হবে। বাঁধির পিঠে আপনার চাবুক পরে বাঁধিকে যত মারে, দাসীকে যত মারে, দাসী তত মুখ দিয়ে হাসে। আল্লাহর ওলি ইব্রাহিম বিন আদহাম জিজ্ঞাসা করে, এই দাসী তুমি এত হাসছো কেন? দাসী তখন বলে হুজুর আমি এমনি হাসিনি, কেননা আজকের দিনে আমি দুনিয়ায় একটু আরাম করেছি, তার জন্য আপনি আমাকে দুনিয়াতেই কষ্ট দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার জন্য আমার আখিরাতটা কিন্তু লাভময় হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এরকম ভাবে যে এই কথা বলেছে হুজুর আপনি তো দুনিয়ায় এত আরাম করেন, পরকালে কি করবেন? যে এই কথা বলেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ওলি ইব্রাহিম বিন আদহামের হুঁশ ফিরে গেল। না উপায় নাই, হুজুর আপনার রাজ দরবার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন। জঙ্গলে যে টুপি সেলাই করছে অন্য দেশের বাদশা হুজুরের কাছে আসলেন। হুজুরের কাছে আসার পর অন্য দেশের বাদশা হুজুরের কাছে আসার পর হুজুরকে এসে জিজ্ঞাসা করে, হুজুর আপনি রাজ দরবার ছেড়ে দিয়ে আপনি জঙ্গলে পড়ে আছেন, ব্যাপারটা কি? এমন শুইতে আল্লাহর ওলি ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে, এই ফকিরের লাইনে লাভ কি আছে দেখবি? হুজুর নিজের টুপি সেলাই করা ছুঁচটা সমুদ্রে পানিতে ফেলে দিলেন। পারবে এই ছুঁচটাকে সমুদ্রের পানি থেকে তুলতে পারবে? ক্ষমতা আছে? বলে এটা কি করে সম্ভব? আল্লাহর ওলি ইব্রাহিম বিন আদহাম বলে, তবে ঠিক আছে, এই সমুদ্রের মাছেরা আমার ছুঁচটা পানিতে পড়ে গেছে, তোমরা তুলে দাও তো। আল্লাহ পাকের হুকুম, সমুদ্রের মাছেরা মুখে করে ছুঁচ দিয়ে উঠেছে। জোরে বলবেন না? আরো জোরে হবে না? সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম বিন আদহাম নিজের ছুঁচটাকে নিয়ে নিলেন। কোন ইব্রাহিম বিন আদহাম? আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইব্রাহিম বিন আদহাম দুজনে একসঙ্গে জঙ্গলে গেছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে। হুজুর জঙ্গলে সিজদা বনত অবস্থায় আছে। আল্লাহ পাকের ওলি হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরকে জঙ্গল থেকে একখানা কে যেন বারে বারে ডাক দেয়, ও আল্লাহ পাকের ওলি, ও হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম, হুজুর আজকে হুজুর আপনি আমি গাছ, আমার থেকে একটা ফল বক্ষণ করুন। আল্লাহর ওলি কথায় কোনো কর্ণপাত করল না। আল্লাহর ওলি ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন। আল্লাহর ওলি যখনই মুখ থেকে হুজুর আমার ইবাদত থেকে ফারেক হয়ে হুজুর আমার উঠে দাঁড়ালেন, যে হুজুর উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ পাকের কি কুদরত, ইব্রাহিম বিন আদহামের মুখের সামনে গাছের ডালগুলো নিচু হয়ে গিয়েছে। আরো জোরে হবে না? এত বেশি আল্লাহকে ভয় করতেন। কেমন? তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন। হুজুর এক গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা পিছনে একটা ছড়ি চাবুক, গাধা মারার যে চাবুক, চাবুকটা পিছনে পড়ে গেছে। হুজুর গাধাটাকে অনেকটা দূরে গাধা চলে গেছে, গাধাটাকে বেঁধে হুজুর পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে চাবুকটাকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন জিজ্ঞাসা করে, হুজুর আপনি তো গাধাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে চাবুকটা নিয়ে যেতে পারতেন। আল্লাহর ওলি ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে, কারণ আমি গাধাটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাড়া করেছি, ফিরে আনার জন্য ভাড়া করিনি, তাই আমি পায়ে হেঁটে হেঁটে যাই। জোরে বলবেন না?
তাহলে সেই ইব্রাহিম বিন আদহাম আল্লাহ হাসিল করেছিল, আল্লাহ সম্মানকে বাড়িয়েছে। দেখেন এরকম আল্লাহকে ভয় করেছিল, কবরের ভয়ে কেঁদেছে। দাদা হুজুরের দাদা পীরের এক খলিফা ছিলেন, হাওড়া উলুবেরিয়ায় শুয়ে আছে, নাম হযরতে হাফেজ জামাল উদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি রাস্তা দিয়ে ইপার উপার হতে যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ইন্তেকাল করে গেলেন। ভারতের নিয়ম, অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি করতে হবে? পোস্টমর্টম হবে, হবে না? হবে না? অ্যাক্সিডেন্ট হলে পোস্টমর্টম হবে। হুজুরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল। আল্লাহর ওলি লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যাবে। আল্লাহর ওলির ভক্ত মুরিদ মুহিব্বিনেরা হুজুরের লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় যেতে দেয় না, হাই রোড ঘেরাও করে রেখে দিল। সবাই পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে, আমরা আমাদের পীরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় যেতে দেব না। আল্লাহ পাকের ওলি হযরত হাফেজ জামালউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের ভক্ত মুরিদ মুহিব্বিনেরা হুজুরের লাশটাকে ধরে সরকারি প্রশাসনদের বলে, এ সরকারি প্রশাসনেরা, তোমরা আমাদের পীরের লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যেও না, ময়নাখানায় নিয়ে যেও না। আল্লাহর ওলির লাশটাকে দাড়িপাল্লা ওজন করো, দাড়িপাল্লার একদিকে আল্লাহর ওলির লাশটাকে রেখে দাও, আর একদিকে পাল্লায় আমরা মুরিদেরা টাকা দিয়ে হুজুরের লাশের থেকেও বেশি টাকা দিয়ে কানাবাড়ি করে দেবো। তথাপি হুজুরের লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যেও না, ময়নাখানায় নিয়ে যেও না। ও যুবকেরা, আল্লাহর ওলির লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে যাওয়া হলো, ময়নাখানায় নিয়ে চলে যাওয়া হলো। হুজুরের লাশের উপরে একটুখানি ছুরি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটুখানি কাটা হয়েছে। ওই কাটা অংশটা থেকে তখনও পর্যন্ত আল্লাহ 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 আওয়াজ কানা ভেসে উঠেছে। আরো জোরে হবে না? তাকবীর হবে না? নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর। তাহলে আল্লাহ কত বড় ইজ্জতকে আল্লাহ আলা করে দিয়েছেন, সম্মানকে আলা করেছেন। তাহলে তারা কবরের হয়ে গেছে। আজ আপনাকে আমাকে, কিন্তু আমরা এখন দুনিয়ায় আছি, কার কোন মুহূর্তে মরণ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারবো? কি বলেন ভাই, বলা যাবে? কেউ বলতে পারবো। তাহলে মরণ থেকে, মরণকে স্মরণ করে নবী বলছে, আমি মুস্তাফা জানিয়ে দিলাম তোমাদের কিছু আমল বলে যাব, তোমরা যদি এই আমলগুলো পালন করতে পারো, আমি নবী জানিয়ে দিলাম আল্লাহ তোমাদের কবরে আযাব থেকে রেহাই করিয়ে দেবে। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। আসমান জমিন চন্দ্র তারা নবীর আগমনে পাগল পারা। আসমান জমিন চন্দ্র তারা নবীর আগমনে পাগল পারা। পশু পাখি আর বৃক্ষলতা ফুল নবীর প্রেমেতে হয়েছে ব্যাকুল। সারা দুনিয়া মেতে উঠেছে, সারা দুনিয়া মেতে উঠেছে। হুরপরিরাও সুরে সুর তুলেছে। ইয়া নবী জি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। জোরে বলেন না, আরেকটু জোরে হবে না? ইয়া নবী জি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। আসমান জমিন চন্দ্র তারা নবীর আগমনে পাগল পারা। পশু পাখি আর বৃক্ষলতা ফুল নবীর প্রেমেতে হয়েছে ব্যাকুল। সারা দুনিয়া মেতে উঠেছে, সারা দুনিয়া মেতে উঠেছে। হুরপরিরাও সুরে সুর তুলেছে। ইয়া নবী জি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। খুশি গলেন আদম সহ নবীগণ সবে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে।
জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। খুশি হলেন আদম সহ নবীগণ সবে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে। সেই নবীর ছোঁয়াতে আন্ধার আলো পেয়েছে, সেই নবীর ছোঁয়াতে আন্ধার আলো পেয়েছে। উম্মতের কান্নারি সে যেন ধরা এসেছে। ইয়া নবী ইয়া নবীজি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া নবীজি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। খুশি হলেন আদম সহ নবীগণ সবে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে। খুশি হলেন আদম সহ নবীগণ সবে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে, যার কদমে মূর্তিরা সব পড়ল লুটে। সেই নবীর ছোঁয়াতে আন্ধার আলো পেয়েছে, সেই নবীর ছোঁয়াতে আন্ধার আলো পেয়েছে। উম্মতের কান্নারি সে যেন ধরা এসেছে। আরো জোরে হবে না, আরো জোরে হবে না। ইয়া নবীজি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া নবীজি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। আল্লাহুম্মা আমার বাপ ভাইরা, আজ আপনি আমি এই জায়গায় বসেছি, তাহলে সেই নবী বললেন তোমাদের আমি মুস্তাফা জানিয়ে দিলাম। তাহলে কবরে প্রতিটা মানুষকে যাওয়া লাগবে না, লাগবে না? প্রতিটা মানুষকে কবরে যেতে হবে। নবী বলছে আমি তোমাদের কিছু আমল বলছি, যদি তোমরা পালন করতে পারো আল্লাহ তোমাদের কবরে আযাবকে মাফ করে দিবে। জোরে বলবেন না, আর একটু জোরে হবে না? ফার্স্ট নবী বলছে তোমরা ইখলাসের সাথে নামাজ আদায় করো, খাঁটি ভাবে। নবী বলছে শিরক হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে শিরকে আকবার, একটা শিরকে আসগার। ভাই একটু যারা পিছন দিকে গেটগুলি বসে আছেন একটু সকলে আগিয়ে আসেন না। মাহফিলের মধ্যে পীরের আওলাদ হিসেবে আপনাদের কাছে ডাকি, একটু আগে আগে আসেন। সকলে যারা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একটু আগে আসেন, মেহেরবানি করে। ভাই কথা অমান্য করতে না, একটু আগে আসেন। যারা পিছনের দিকে বসে আছেন মজলিসটাকে পূর্ণ করেন। কমিটির ছেলেরা কোথায় গেল? একটা তেরবল বিছাতে পারেন? কমিটি ভাইগুলো একটু আসেন, একটা তেরবল বিছিয়ে দেন পিছন দিকে ভাইগুলো। কমিটির ছেলেরা আপনারা জিতে আছেন একটু মাহফিলের মধ্যে এসে একটা তেরবল। একবার দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা যারা রাস্তার দিকে আছেন মেহেরবানি করে সকলে মাহফিলের মধ্যে এসে বসে, কেউ দেরি করবেন না। সকলে মাহফিলের মধ্যে, রাস্তায় দাঁড়াবেন না কেউ, সকলে মাহফিলের মধ্যে এসে বসে। আমার বাপ ভাইরা, নবী বলছে ফার্স্ট তোমরা ইখলাসের সঙ্গে খাঁটি ভাবে যদি নামাজ পড়তে পারো আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের কবরে আযাবকে মাফ করে দিবে। জোরে বলবেন না? কেননা তাহলে এই কবরে আযাবকে মাফ করতে হলে, মাফ যদি নাজাত পাতে চায়, আমি আপনি ইখলাসের সাথে খাঁটি ভাবে যদি নামাজ আদায় করতে পারি আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। নবী বলছে শিরক দুই প্রকার, একটা হচ্ছে শিরকে আকবার, একটা শিরকে আসগার। আকবার মানে বড়, আসগার মানে ছোট। বড় শিরক কোনটা? যেটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দেয়া। আর ছোট শিরক কোনটা? নবী বলছে আমার উম্মতরা বেশি পথভ্রষ্ট হবে এই লোক দেখানো কাজের ব্যাপারে, ছোট শিরকের ব্যাপারে। এই ছোট শিরক কোনটা? যেটা লোক দেখানো কাজ। আজ দেখবেন অনেক নামাজি আছে যখন একা একা নামাজ পড়ে ফটাফট সিজদা মারে, আর যেই লোকজনের সামনে চলে যায় দেখবেন কত স্লো নামাজ পড়ে। আছে না নাই? হ্যাঁ আছে না নাই? মসজিদে দেখবেন এমনও নামাজি আছে মসজিদে যায় জামাতে দাঁড়িয়েছে আর চোখে চোখে দেখছে আমার পাশে এসে কে দাঁড়ালো। ভুল বলছি না ঠিক বলছি?
বাস্তব হচ্ছে আমার বাপ ভাইরা। শুধু তাই নয়, এমনও সমাজে অনেক মানুষ আছে, এমনও দেখবেন নামাজ পড়তে পড়তে যত রকম টেনশন চিন্তা ভাবনা এসে যায়। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? নবী বলছে তোমরা যদি কবরে আযাব থেকে বাঁচতে চাও খাঁটি ভাবে ইখলাসের সঙ্গে আদায় করো। যদি ইখলাসের সাথে নামাজ আদায় হয়ে যায় আল্লাহ কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন না আমার বাপ ভাইরা? তাহলে আজ আটটাকে আমাকে ভাবতে হবে খাঁটি ভাবে ইখলাসের সঙ্গে নামাজ আদায় করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে। কেননা আজ আটটি আমি চিন্তা করে দেখেন, আজ আমরা অনেকে আবার 786 কে বিসমিল্লাহ মনে করি। ভাই 786 বিসমিল্লাহ শরীফ কি কথা বলেন? যদি 786 বলে মুরগি জবাই করা হয় হালাল হবে? জবাই হবে? হালাল হবে? হবে না। লক্ষ লক্ষ বার আপনি 786 পড়েছেন আর একবার বিসমিল্লাহ শরীফ পড়েছেন, সব কোনটাই বেশি হবে? বিসমিল্লাহ শরীফ। এই চালটা ছিল ইহুদি নাসারাদের, ওদের বিভিন্ন চাল ছিল মুসলমানদেরকে কিভাবে রহমত থেকে বঞ্চিত করা যায়, তাই ওরা একটা নকশা বার করে দিল বিসমিল্লাহ 786। এখন বলেন যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল বিসমিল্লাহর নকশা যদি 786 হয়, ধরেন আল্লাহু আকবারের নকশা 420, সূরা ফাতিহার নকশা 1832, এখন যদি কোনো নামাজি নামাজ পড়ে আল্লাহু আকবার না বলে 420 বলে যদি নিয়ত করে নামাজ হবে, তারপরে নিয়ত করছে কি 1832 সূরা ফাতিহা পড়ছে, তারপরে কি 1113 লাস্টে গালে সালাম ফিরাচ্ছে 320 নামাজ কবুল হবে? কি বলেন? হবে না, মোটেও নামাজ কবুল হবে না। নামাজ পড়তে গেলে খাঁটি ভাবে ইখলাসের সাথে আদায় করতে হবে। যদি ইখলাসের সঙ্গে নামাজ আদায় হয়, যে নামাজ পড়েছিল আল্লাহ রাসূলের সাহাবী হযরতে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কোন জাররাহ? যিনি নামাজে হালতে দাঁড়ালেন, নামাজ পড়া অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। সিংহায় যেদিন দ্বিতীয়বার ফু দেওয়া হবে এই চিন্তা করতে করতে আপনার থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। নামাজ পড়া অবস্থাতে হুজুর ইন্তেকাল করে গেলেন। জোরে বলবেন না? সবাই মিলে হবে না? একটু সবাই মিলে একসঙ্গে আরো জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাপ ভাইরা, আজ আপনি আমি সেই মাহফিলে বসেছি, তাহলে খাঁটি ভাবে ইখলাসের সঙ্গে নামাজটা আপনি আমায় আদা করতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার দান সদকা, এটাও যদি করতে চাই খাঁটি ভাবে আদা করতে হবে। ঠিক কিনা ভুল? যদি দান যদি লোক দেখানো দান হয়, তুমি মসজিদের জন্য জমি দান করে ফেসবুকে পোস্ট করছো, দেখেছিস আমি মসজিদের জন্য 1 বিঘে জমি দান করেছি। আল্লাহ বলছে তুই কবরে আই, তোর লোক দেখানো দান আমি ছুটাচ্ছি। আয় তুই আগে। এই ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আছে না নাই? আজ সমাজে এরকম অনেক মানুষ আছে। তাহলে মোটেও এই লোক দেখানো কাজও আপনার আমার জন্য করা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই লোক দেখানো দান যদি করতে হয় খাঁটি ভাবে দান করতে হবে। যে দান করেছিল রবি বিন সুলাইমান, রবি বিন সুলাইমানের মতো দান করেন। কেননা কোন রবি বিন সুলাইমান? যিনি দান করেছিল অনেক বড় হিস্ট্রি। হজে যাচ্ছে যেতে যেতে, জানেন না ও কিয়া? সবাই জানেন। হজে যাচ্ছে যেতে যেতে এক মেয়ে ছেলে কঠিন কষ্ট দেখতে পেল। কি? মেয়ে ছেলে মরা দুম্বার গোশত কেটে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছে। রবি বিন সুলাইমান চিন্তা করে এই মেয়ে মরা দুম্বার গোশত কেটে কি করবে? মেয়ে মরা দুম্বার গোশত কি বিক্রি করবে নাকি? রবি বিন সুলাইমান গোশতটা মহিলার বাড়িতে চলে গেল। মহিলার বাড়িতে যে বলে, মা কি করবে? বাবা আমার বাচ্চাগুলো আজ ভুকা অবস্থায় আছে, কেউ কিছু খেতে পায়নি, আজ অনাহারে অবস্থায় আছে, তাই আজকের দিনে আমি মা তাদের কান্না সহ্য করতে না পেরে, আমি কোথায় কিছু না পেয়ে, আমি আজকের দিনে আমি নিজে হাতে করে আমি এই মরা দুম্বার গোশত এদেরকে খাওয়াবো। রবি বিন সুলাইমান বলে, মা খবরদার মরা দুম্বার গোশত বাচ্চাদের খাওয়াবেন না। আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমি রবি বিন সুলাইমান পরে হজে যাব, এই হজে যাওয়ার টাকা আল্লাহর রাস্তে দান করে দিলাম। আরো জোরে বলবেন না? রবি বিন সুলাইমান দান করে দিয়ে খাঁটি ভাবে দান করলেন। দেখেন 4টে বাচ্চার জন্য 4টে নতুন জামা কিনে নিয়ে আসলেন। এতিমের বাচ্চারা নতুন যদি জামা পায় কত খুশি হবে না? হবে না? খুশি হবে না? হবে না? 4টে বাচ্চা নতুন জামা পরে অন্তরটা ভরে গেল। বড় মেয়ে দোয়া চায়, হে হযরত রবি বিন সুলাইমান, আমি বড় মেয়ে তোমার জন্য দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন তোমার দানটাকে কবুল করে নেয়। মেজো মেয়ে দোয়া চায়, হে হযরত রবি বিন সুলাইমান, আমি মেজো মেয়ে তোমার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তোমার দানটাকে কবুল করে নেয়, আল্লাহ যেন তোমার কবরে আযাব থেকে রেহাই দেয়। ও যুবকেরা, সেজো মেয়ে দোয়া
দোয়া চাই এ হযরত নবী সুলাইমান আমি সেই জমে তোমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক জানো তোমার কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ জানো তোমার হজটাকে আদায় করিয়ে নেয় আল্লাহ জানো তোমার হজ পাকটাকে কবুল করে নেয় শুধু তাই নয় ছোট মেয়ে দোয়া চায় এ হযরত নবী সুলাইমান তুমি আমাদের জন্য যা করেছো অন্তরটা ভরে গেছে দিলটা খুশি হয়ে গেছে আমি ছোট মেয়ে তোমার জন্য দোয়া চাই আমার আল্লাহ জানো তোমার ডানাতে আমলনামা দিয়ে আল্লাহ জানো কাল কিয়ামতের ময়দানে মাহশারের দিনেতে আমার আল্লাহ জানো তোমাকে জান্নাতি করে দেয় নবী বিন সুলাইমান চারটে বাচ্চা দোয়া নিয়ে হুজুর আমার কি করলেন নিজের বাড়ির মধ্যে চলে এলেন বাড়ির মধ্যে এসে আপনার সাথী ভাইরা সব এসছে সাথী ভাইদেরকে আনতে গেলে সাথী ভাইরা তার টাকাটা ফেরত দিয়ে দিল নবী বিন সুলাইমান বলে আমি তো হজে যাইনি তোমরা আমার টাকাটা ফেরত দিলে কেন আমি তো হজে যাইনি নবী বিন সুলাইমান কি করলেন আপনার টাকাটা ফেরত নিলেন ফেরত নিয়ে বললেন নিজে চিন্তা করতে করতে আপনার কি করলেন নবী বিন সুলাইমান তিনি তাড়াতাড়ি করে নিজের বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন তন্তরামতি এসে গেল যেই ঘুমিয়ে পড়েছে নবী বিন সুলাইমানের সঙ্গে মুস্তাফা দিদার নসিব হয়ে যাচ্ছে আরো চিৎকার দিয়ে হবে রে নবী বিন সুলাইমানকে আল্লাহ নবী বলে এ বাবা নবী বিন সুলাইমান আমি মুস্তাফা জানিয়ে দিলাম আমি নবী বলে দিলাম তোমার দানকে আল্লাহ কবুল করে নিয়ে আল্লাহ তোমার দানের ওসিলায় আমি নবী আল্লাহ তোমার দান একবার দরুদ পড়েন তো আল্লাহ ঠিক আছে হাম্মাম ঠিক আছে শুনুন যখন এসো এখানে এসো আমার বাপ ভাইরা মাশাআল্লাহ ফুরফুরা শরীফ থেকে আমার হাম্মাম ভাই আপনাদের খিদমতে এসে হাজিরা হয়েছে এখনি ভাই আসবে আপনাদের খিদমতে আলোচনা করবে আমি গুনাহগার বেশিক্ষণ আপনাদের খিদমতে আলোচনা করব না সংক্ষিপ্ত টাইম ভাই এখনি আসবে হয়তো চলেছে এখনি আসবে আপনাদের খিদমতে ভাই আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটা কথা বলে ইনশাআল্লাহ বিদায় নেব আমার বাপ ভাইরা আপনাদের কষ্ট হয় না তো এই কাউকে কষ্ট দিইনি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার বাপ ভাইরা নবী বললেন আজকের দিনে এ নবী বিন সুলাইমান যাও আমি মুস্তাফা জানিয়ে দিলাম আল্লাহ তোমার হজকে কবুল করে নিয়েছে আল্লাহ তোমার টাকাও ফেরত দিয়ে দিয়েছে জোরে বলবেন না আরেকটু জোরে হবে না তাহলে আজ আটটায় আমায় ভাবতে হবে আমার বাপ ভাইরা সেই চিন্তা করে এগোতে হবে যদি মুস্তাফার অনুসরণ করতে পারি দান যদি করতে হয় কিভাবে খাঁটি ভাবে ঠিক কি না লোক দেখানো দান করে কোনো কবুল হবে কবুল হবে না তৃতীয় নম্বর যদি কবরে আযাব থেকে রেহাই পেতে চায় পিতামাতা তাদের হক আদায় করতে হবে যুবক ভাইগুলোকে বলে যে আল্লাহ শকর করে বলি আজকের তারিখে এই যুবক ছেলেগুলো পাগলের মতন আমি গুনাহগারকে ভালোবাসে বুঝতে পারছেন এটা আমার আল্লাহ পাকের কুদরত আমার আল্লাহ পাকের রহমত পীরনগর শরীফে আমার নানা হুজুরের রুহানি দোয়া জোরে বলবেন না আমার বাপ ভাইরা তো আজকে ভাইগুলোকে বলে যায় মা বাপের খিদমত করো যদি কবরে আযাব থেকে রেহাই পেতে চাও মা বাপের দোয়া নিয়ে তুমি রাস্তায় বেরিয়ে যাও আল্লাহ না করুক যদি ওই হালতে মাকে বলে যাও মা আমি অমুক জায়গায় যাচ্ছি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ না করুক তোমার যদি মরণ হয়ে যায় আমার আল্লাহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে সুজা জান্নাতি করে দিবে আরো জোরে হবে না কেবল মাত্র মায়ের দোয়ার বরকতে কথা বুঝতে পারছেন এক কেন না আজ আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে তবে সন্তানদের হককে আদায় করতে হবে প্রতিটা মা বাপকে বলে যায় কিন্তু সন্তানরা আপনাদের হক মানার আগে আপনারা কিন্তু সন্তানদের হক আগে মানবেন ঠিক কিনা ভুল ঠিক বলছি না ভুল বলছি কেননা আজ দেখবেন অনেক ছেলের বাপ আছে হযরত ওমর হুজুরের কাছে এক মুরব্বি যে বলে হুজুর আমার ছেলে আমাকে দেখছে না ওমর হুজুর বলে যা তোর ছেলেকে ডেকে নিয়ে ছেলেকে ডেকে নিয়ে সেই তুই তোর বাপকে দেখিনিস ব্যাপার কি রে তুই তোর বাপকে দেখিনিস সঙ্গে সঙ্গে ছেলেখানা বলে না হুজুর আমি আমার বাপকে দেখিনি কেন আমার বাপই তো আমার একটা হক মানে না বলছে কেমন বলে হুজুর আমি এত বড় হয়ে গেলাম আমার বাপ আমার নাম রেখেছে কসাই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যায় সবাই আমাকে কসাই কসাই করে রাগায় আমার মনে কত দুঃখ হয় কথা হইতেছে কসাই কসাই করে আমায় রাগায় কেননা প্র্যাকটিক্যাল এক বাপ তার ছেলের নাম রেখেছে তাবারক আলী কি নাম রেখেছে তাবারক আলী আমি জিজ্ঞেস করছি ভাই তুমি তাবারক আলী হলে কি করে বলে ভাইজান আমাদের এলাকায় যখন জলসায় তাবারক বিলি হচ্ছিল ওই টাইমে আমি হয়েছি ওই জন্য বাপ শখ করে নাম রেখেছে তাবারক আলী কথা হইতেছে
শুধু তাই নয়, আমাদের ওই লাইনে ঘটেছে এমনও মারুতি গাড়ির মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত, মা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে, মারুতি গাড়ি করে, মারুতি ভ্যানে করে যাচ্ছে, আল্লাহ পাকের কুদরত, মারুতি গাড়ি দিয়ে বাচ্চা হয়ে গেছে। মা ছেলের নাম ডাকছে, মারুতি হোসেন, কোথায় গেলি রে? আমি চিন্তা করছি তুমি কাকে মারুতি হোসেন বলছো? বলে না, আমার ছেলেটা মারুতি গাড়ির মধ্যে হয়েছে, ওই জন্য ওর নাম রেখেছে মারুতি হোসেন। কথা বুঝতে পারছেন না আমার বাপ ভাইরা? শুধু তাই নয়, এরকম ভাবে আপনার আমার জন্য তাহলে সন্তানদের প্র্যাকটিক্যাল এক বাপ তার ছেলের নাম রেখেছে, বলেন কি নাম? বলেন বলেন। হুজুরের কাছে পড়তে পাঠিয়েছে, হুজুর জিজ্ঞেস করছে চাচা, হুজুর জিজ্ঞেস করছে বাবা তোর নাম কি? বলে বলে। হুজুর তো খেপে যাচ্ছে, ঠিক করে বল তোর নাম কি? বলছে বলে। হুজুর তো আরো খেপে যাচ্ছে, লাস্টে গেলে ডাস্টার ধরেছে, বিয়াদব ফুটাকারে, সেই থেকে তোকে নাম জিজ্ঞেস করছি, তুই বলেন বলেন করে কাটাচ্ছিস। তুই লাস্ট বার জিজ্ঞেস করছি বল, বলে বলে। যেই বলেছে হুজুরের ডাস্টার নিয়ে মাথায় এক ডাস্টার। বলে হুজুর আপনি আমায় বিনা দোষে মারলেন কেন রে? হুজুর আমার বাপই তো আমার নাম রেখেছে বলেন। কথা বুঝতে পারছেন না? তাহলে প্রতিটা সন্তানদের সুন্দর নামে নাম রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, আপনি নবীদের নাম অনুসারে নাম রাখুন। আল্লাহ না করুক ওই ছেলেগুলো যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, নবীদের ফরিয়াদকে আল্লাহ কবুল করে, নবীরা ফরিয়াদ করবে, আল্লাহ এই সন্তানগুলোকে তুমি জাহান্নামী করো না, আল্লাহ এই সন্তানগুলোকে মাফ করে দাও, আল্লাহ তুমি এদেরকে জান্নাতি করে দাও, আল্লাহ আমাদের নামগুলো বেইজ্জতি হবে, আল্লাহ তুমি এই সন্তানগুলোকে মাফ করে দাও। জোরে বলবেন না? আরেকটু জোরে হবে না? তাহলে দ্বিতীয় নাম্বার, বাচ্চাদেরকে নামাজের জন্য তালিম দিতে হবে। আজ আমরা ছেলেদেরকে নামাজের জন্য বলি, এই কথা বলবেন তো? বলি মা বাপ নিজেরাই নামাজ পড়ে না তো ছেলেদেরকে কি বলে? আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে বলিনি। খবরদার, পরিবর্তন হয়ে যান। বাচ্চাদের জন্য, ছেলেদের জন্য বলেন। আল্লাহর ওলি সারফুদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আম্মা, তিনি শিশুবেলায় ছেলেকে ডেকে বলছে বাবা তুই নামাজ পড়বি নি? ছেলে জিজ্ঞেস করছে মা নামাজ পড়লে আল্লাহ কি খাওয়াবে? মা বলছে বাবা নামাজ পড়লে আল্লাহ মিষ্টি খাওয়াবে। বলছে ঠিক আছে মা, কথা দিচ্ছি আমি আজকের দিনে নামাজ পড়বো। হুজুর চলে গেলেন বাড়ির মধ্যে, আপনার নিজে নামাজে হালতে চলে গেলেন, যেই সিজদায় গেছে মা অমনি চিনির পিয়ালা হুজুরের সামনে রেখে দিচ্ছে। চিনি খেয়ে, চিনিটা নামাজ থেকে ফাড়ে হয়ে চিনি খেয়ে বলছে মা কথা দিচ্ছি আমি আর কোনোদিন নামাজ ছাড়বো না। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ওলি হযরতে সারফুদ্দিন, তিনি অনেকদিন নামাজের দিকে মহব্বত এসে গেল, মা চিনি দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে বাবা তুই আর চিনি খেতে পারছিস? ছেলে তখন বলে মা যে আল্লাহ আমাকে আগের মতো চিনি, আগে চিনি খাইয়েছে, আমার আল্লাহ ঠিক এখনো আগের মতোই চিনি খাওয়াচ্ছে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলবেন না? আমার বাপ ভাইরা, শুধু তাই নয়, তাহলে আজ সন্তানদের নাম সুন্দরভাবে, এটা দ্বিতীয়বার তাদেরকে তালিম দিতে হবে। তৃতীয় নাম্বার কি, আপনার ছেলেরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে, তাদের বিয়ের যদি বয়স হয়ে যায়, আপনারা যথা টাইমে বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেয়া। কেননা আজ সমাজে অনেক ছেলে মেয়ে আছে, আপনার এই কিছুদিন আগে গেল একটা দিন যেটা হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, গেল না গেল নি? প্রেমিক প্রেমিকা দিবস, এই ঠিক বলছি না ভুল বলছি? গেছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। খবরদার, মা বাপগুলোকে হাত জোর করে বলে দেয়, আপনার ছেলে যদি কাউকে পছন্দ করে, আপনার মেয়ে যদি কাউকে পছন্দ করে, যদি ছেলে ভালো হয়, যদি মেয়ে ভালো হয়, তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ের বন্দোবস্ত করে দেন। খবরদার লেট করেন না। যদি তারা অন্যায় কাজ করে, প্রতিটা মা বাপকে গুনার ভাগীদার হতে হবে। কথা বলে রান, বুঝতে পারছেন না? যদি কোনো ওই ছেলে, ওই যুবক, ওই যুবতী যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, তারা তো গুনাহগার হবে, তার সঙ্গে মা বাপকে গুনার ভাগীদার হতে হবে। তাই মা বাপগুলোকে বলে যায় দায়ুস হওয়ার আগে বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দেন। তাই নবী বলছে যখনই প্রাপ্ত বয়স্ক হবে, বিয়ের বয়স হয়ে যাবে, তাদের বিয়ে দিয়ে দেন যথা টাইমে। এটা হলো পিতামাতার হক। তবে মা বাপ যাই করুক, সন্তানগুলোকে, ভাইগুলোকে বলে যায় তোমরা তোমাদের মা বাপের হক মেনে চলো, মা বাপের খিদমত করো, আল্লাহ তোমাদের সম্মানকে বাড়িয়ে দিবে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের জামানায় মুসা নবী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে, আল্লাহ তুমি আমার অমুক মনের আশাকে পূর্ণ করো তো। মুসা নবীর ফরিয়াদকে আল্লাহ কবুল করে নেয়। যা নবী মুসা, অমুক জায়গায় এক যুবক আছে, ওই যুবক যদি তোমার জন্য আমি আল্লাহ আমার কাছে দোয়া চায়, আমি আল্লাহ তার দোয়াকে কবুল করব। নবী মুসা যুবকের কাছে চলে গেলেন, এ যুবক আমার জন্য দোয়া করো, আল্লাহ যেন আমার অমুক মনের আশাকে পূর্ণ করে দেয়। যুবক ছেলে চলে গেলেন। যুবক ছেলে চলে যাওয়ার পর নবী মুসা আলাইহিস সালাম, ওই যুবক ছেলেটা নবী মুসা আলাইহিস সালাম বলে যুবক দোয়া করো। যুবক দোয়া করলেন, আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে নবী মুসার মনের আশাকে পূর্ণ করে দিলেন। সবাই মিলে হবে না?
নবী মুসা ফরিয়াদকে আল্লাহ কবুল করে নিলেন। নবী মুসা অবাক হয়ে গেলেন, আল্লাহ আমি এত বড় একজন জালিলুল কাদের নবী, আল্লাহ তুমি আমার ফরিয়াদ কবুল করলে না, আল্লাহ তুমি এই যুবকের দোয়াকে কবুল করে নিলে, ব্যাপার কি? মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, হযরতে মুসা নবীকে আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ হযরতে মুসা, এ হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ, আমি আল্লাহ পাক ওই যুবক ছেলেরা তার মায়ের খিদমত করেছে, তার মায়ের কঠিন শীতের দিনে একবারই জানলা খোলা, দুটো জানলা খোলা, যুবকটা মনে মনে চিন্তা করে আমি যদি এই জানলা দিয়ে আমার মাকে ঠান্ডা লেগে যাবে, একবারই জানলায় দাঁড়িয়ে নিচে চাদরটাকে ঘিরে আবার ওই জানলায় চলে যায়, এরকম করতে করতে সারা রাত কেটে যায়। ওই যুবক ছেলেরা পরে টাইম হয়ে যায়, তার মায়ের কাছে মা অন্তর খারাপ পড়ে যায়, মা দোয়া করে, বাবা ছেলে তোমার জন্য, তুমি আমার জন্য যা করেছো আমার অন্তরটা ভরে গেছে, দিলটা খুশি হয়ে গেছে, আমি মা তোমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তোমার ফরিয়াদকে কবুল করে, যখনই যা দোয়া চাইবে ওই দোয়াটাকে যেন আমার আল্লাহ পাক কবুল করে না। আমি মা তোমার জন্য দোয়া করছি, যাও। তাই নবী মুসা আজকে যদি ওই যুবকটা দোয়া চাইতো, আল্লাহ তোমার আরশে আজিমকে জমিনায় নামাও, তথাপি আমি আল্লাহ আমার আরশে আজিমকে জমিনায় নামিয়ে দিতাম। জোরে বলবেন না? আর তার সাথে সাথে আটটাকে আমাকে চতুর্থ নম্বর, তাহলে মা বাপের হক আদায় করেন। চতুর্থ নম্বর, মুখকে কন্ট্রোল করেন। এই মুখকে কন্ট্রোল করা দরকার লাগবে না? লাগবে না। আজ অনেক যুবক ভাই বোন যদি বলে আমি আমডাঙ্গা বাজার থেকে আসবো, বাজার থেকে এসে অমুক কাজটা করব, অমুক কাজ করে আবার অমুক জায়গায় যাব, এর মধ্যে দেখবেন 5 বার 6 বার একটা সাধু বাক্য মুখ দিয়ে বলে, ইশারামে কাফিয়ায়, সব বলা যায় না, বুঝতে পারছেন না? 5 বার 6 বার করে মুখ দিয়ে কথা বলে, একটা সাধু বাক্য যুবকদের মুখ দিয়ে বেরোয়, কথা বুঝতে পারছেন না? এক লোক সব সময় তার মুখ দিয়ে শুধু ওই কথা বেরোতো, এখন নিজের মরণের সময় চলে এসছে, লোক মরণ টাইমে কি করে মুখে পানি দেয় না, তাই না? এখন পানি দিতে যাচ্ছে, যত পানি দিচ্ছে ও তত বিরক্ত হচ্ছে, তো লাস্টে গেলে মুখ থেকে ওই নাপাক কথা বলি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই ভাই বোনকে বলে যায় মুখকে কন্ট্রোল করতে শিখো। আল্লাহ রাসূল বলছে মিল লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, আগে মুখকে কন্ট্রোল করো তারপরে হাত। তাহলে আজ আমি আপনি যদি ভাই বোনকে বলে যাই তোমরা আমার ভাই হও, ভাই বোনকে বলে যায় ভাই মুখকে কন্ট্রোল করেন, আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন না? এক যুবক ছেলে আল্লাহর ওলি হাসান বসরির কাছে গেছে, হুজুর আমি আল্লাহর ওলি হব, হুজুর আমাকে ফায়েজ দেন। বলে বাবা তুই আল্লাহর ওলি হবি? আল্লাহর ওলি হতে চাও? ঠিক আছে চলে যাও অমুক গোত্রে। চলে গেলেন যে আল্লাহর ওলি হবে, ঠিক আছে চলে যাও। যুবক ছেলে চলে গেলেন। আপনার যুবক ছেলে গিয়ে আপনার এমন সময়তে যুবক ছেলে হাসান বসরিকে যে বলে হুজুর ফায়েজ দেন। হাসান বসরি হুজুর ফায়েজ দেয়, বাবা যা তুমি যে দুটো জিনিস মুখস্থ করো, আমি যে কথা বলি আল্লাহ শুনতে পাই, আমি যে কাজ করি এটা আল্লাহ দেখতে পাই। যুবকটা তো খেপে লাল, আল্লাহ আমি হুজুরের কাছে আসলাম, হুজুর একটু ভালো করে দোয়াদানি দিবে নাকি, যে আল্লাহর নাম এতবার জিকির করবি, অমুক নামটা এতবার জিকির করবি, ইয়া রহমানটা এতবার জিকির করবি, তা না বলে শুধু বলছে আমি যে কথা বলি আল্লাহ শুনতে পাই আর আমি যে কাজ করি আল্লাহ দেখতে পাই। এটা কোনো আমল হলো? যুবকের মনে চিন্তা। যাই হোক পীরের হুকুম মানতে হবে না? হবে না? পীরের হুকুম মানতে হবে। যুবক ছেলে চলে গেল বাড়িতে, যে মুখস্থ করছে আমি যে কথা বলি আল্লাহ শুনতে পাই, আমি যে কথা বলি আল্লাহ শুনতে পাই, আমি যে কাজ করি আল্লাহ দেখতে পাই। অনেক দিন হয়ে গেছে, মুখস্থ করে নিয়ে আল্লাহর ওলি হযরতে হাসান বসরি হুজুরের কাছে চলে গেলেন, হুজুর আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই যুবক ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে, ও বাবা যুবক, ওই ছেলে কেন আজকে দিনে, তুমি আজকে দিনে বলো তো দেখি, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, আজকে দিনে বলো তোমাকে দুটো জিনিস মুখস্থ করতে দিয়েছিলাম, তুমি কি ফায়েজ পেলে? যুবক ছেলেখানা বলে, ওগো আল্লাহ পাকের ওলি, ও হযরতে হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হুজুর আজকে দিনে আমি যুবক, আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কথা বলি এটা আমার আল্লাহ শুনতে পায়, আমার মুখ দিয়ে যখন কোনো অন্যায় কথা বেরিয়ে যায় আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কথাটা বলি আমার আল্লাহ শুনতে পায়, আমার মুখ দিয়ে যখন হারাম কথা বেরিয়ে যায় আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কথাটা বলি আমার আল্লাহ শুনতে পায়, আমি যে কথাটা বলি আমার
আমার আল্লাহ শুনতে পায়। ও যুবকেরা, আল্লাহর ওলি হযরতে হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, বলো তো দেখি তুমি দ্বিতীয়টা কি ফায়েজ পেলে? হুজুর আমি দ্বিতীয় মুখস্থ করেছি, আমি যে কাজ করি আল্লাহ দেখতে পায়, আমি যে কাজ করি কেউ না দেখতে পায়, আমার আল্লাহ দেখতে পায়। হুজুর আমার যখন হারাম কাজ হয়ে যায় আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কাজটা করি এটা আমার আল্লাহ দেখতে পায়, এটা আমার আল্লাহ দেখতে পায়। আমি যে অন্যায় করি এটা আমার আল্লাহ দেখতে পায়, কেউ না দেখতে পায়, আমার আল্লাহ দেখতে পায়। ও যুবকেরা, আল্লাহর ওলি হযরতে হাসান বসরি বলেছিলেন, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, আমি হাসান বসরি জানিয়ে দিলাম, আজকে দিনে জানিয়ে দিলাম, বেশক তুমি আল্লাহর ওলি হয়ে গিয়েছো। আরো জোরে বলবেন, যাও আমি হাসান বসরি বলে দিলাম তুমি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছো। কথা বুঝতে পারছেন? তাই কাজে কাজে মুখকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন, আল্লাহ কবুল করবেন। ভাইকে নিয়ে আসতে বলবেন। ভাই আপনাদের খিদমত থেকে আমি গুনাহগার, অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম, কারণ আমাকে আবার আরেক জায়গায় আমি যাব, বিদায় নেব আপনাদের খিদমত থেকে। আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় ইনশাআল্লাহ পরে এসে ডিসকাস আলোচনা হবে। আমার ভাই এসেছে, এখনই আপনাদের খিদমতে আসবে। তো আজ আপনাদের বলে দিয়ে যায়, জীবনে যারা এখনো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না, আল্লাহর হুকুম নামাজ পড়া দরকার আছে না নাই? এই কথা বলবেন তো, আছে না নাই? প্রতিটা মানুষের জন্য হাত জোর করে বলে যায়, বাপ হয়তো জীবনে আমি এখান থেকে যে জায়গায় যাব সেই জায়গায় কি পৌঁছাতে পারবে এর কোনো গ্যারান্টি আছে? এই গ্যারান্টি আছে? আল্লাহর হুকুম হলে রাস্তাতেই মরে যেতে হবে। তাই আমার কোন টাইমে মরণ হবে আর আপনাদের এখানে দ্বিতীয়বার আসা হবে কি এটাও আমার নসিবে জানা নাই, কিন্তু আল্লাহ পাক আনিয়েছে। ভাই বলে দিয়ে যায়, হাত জোর করে বলি, যারা এখনো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না, আপনারা ভাই হন, মুরব্বিগুলো বাপ হন, আল্লাহর হুকুম 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। দ্বিতীয় নম্বর হলো যারা দাড়ি রাখেননি, নবীর শূন্য দাড়িটুকু রাখেন, আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে হবে না? কেননা নবী বলছে, মান হাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমি নবী আমাকেই ভালোবেসে নিল। ওমান আহাব্বানি, যে আমি নবী আমায় ভালোবাসলো, কানা মাই ফিল জান্নাত, আমি রাসূলুল্লাহ কথা দিলাম তাকে জান্নাতে না নিয়ে যে আল্লাহর দয়ার জান্নাতে যাব না। জোরে বলবেন না? আরো জোরে হবে না? তাই ভাইগুলোকে বলে যায়, নবীর সুন্নত দাড়িটুকু রাখেন, আল্লাহ কবুল করে নেবে। আর যুবক ভাইগুলোকে বলে যায়, যতটুকুন পারবেন ইসলামিক কাজে এগিয়ে আসবেন, কারণ আজ বেশিরভাগ আমাদের ইয়াং জেনারেশন ছেলেগুলো কিন্তু অন্য কাজের দিকে আজ আমরা পড়ে আছি। ভাইগুলোকে হাত জোর করে বলে যায়, ইসলামিক কাজে এগিয়ে আসেন, আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নেবে। আল্লাহ, কেননা যে এলাকায় যুবকগুলো ইসলামিক কাজে এগিয়ে আসবে, যে এলাকায় আমার যুবক ভাইগুলো ইসলামিক কাজে এগিয়ে আসবে, আমার আল্লাহ ওই এলাকায় ইসলামিক কাজ আরো বেশি বেশি করে হবে। জোরে বলবেন না? একটু তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, আমার ভাই আপনাদের খিদমতে এসেছে, আলোচনা করবে। আমার বাপ ভাইরা, আমি গুনাহগার, আপনাদের খিদমত থেকে বিদায় নেব। একবার দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা